إن الحمد لله الذي أنزل القرآن بالترتيل كما قال ورتلناه ترتيلا والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أمر بالترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أهل سنته وأولياء شریعته أجمعين. أما بعد، معزز شرکا حضرات اور خاص طور پر منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں کشمیر کے کارکنان و رفقا حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز شرکا حضرات، میں نے کل جو آپ کا سبق پڑھایا تھا میں آپ کو یاد دلاؤں گا، وہ ہے پور اور باریک حرفوں، پور اور باریک حروف کا بیان. یہ کل چل رہا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ باریک پور حرفوں میں سے حروف مستعلیہ ہے. حروف مستعلیہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جن کا مجموعہ خصہ ضغطن بز، یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پور پڑے جاتے ہیں. خصہ ضغطن قز، یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پور پڑے جاتے ہیں، ہر حال میں پور پڑے جاتے ہیں. ان کے علاوہ جو ہے حروف مستفلہ، حروف مستفلہ کل کے درس کو دیکھ لیجئے. حروف مستعلیہ، حروف مستفلہ. حروف مستعلیہ ہر حال میں کیا ہوتے ہیں؟ پور ہوتے ہیں، اور حروف مستفلہ ہر حال میں باریک ہوتے ہیں، ہمیشہ باریک ہوتے ہیں. لیکن اس میں سے 3 حروف ایسے ہیں حروف مستفلہ میں سے جو کبھی پور پڑے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. آپ کو لکھا ہوگا اپنی کاپی پر، وہ ہے الف، اللہ کا لام اور را. الف، اللہ کا لام اور را. کل ہم نے پڑھ لیا تھا الف اور اللہ کا لام. آپ کو یاد اگر ہوگا، اللہ کا لام کا ایک قاعدہ بتا دیا تھا میں نے. جو الف، اللہ کا لام اور را، یہ الف کا لام جو ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے پور حرف ہوگا، اگر پور حرف ہوگا تو وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ وہاں پور پڑا جائے گا الف بھی. جیسے مثال کے طور میں نے کل مثال دی تھی آپ کو، قال، قال، تو یہاں پر قال الف کو بھی کیا پڑھا جائے گا؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ضالین، تو ضالین الف کو بھی کیا پڑھنا ہے؟ یہاں پر پور پڑھ لینا ہے. ضاد الف مد زبر ضا، اس طرح ہے. ضاد الف مد لام زبر ضال، لام زبر لی ضالی. تو یہاں پر یہ الف جو ہے ضالین میں، تو یہ بھی کیا پڑھ دیا جائے گا؟ پور، کیونکہ اس پور حرف سے الف سے پہلے یہاں پر ضاد ہے جو کیا ہے آپ کو پتا خصوص قسم سے ہے. تو لہذا ولد ضالین میں پور حرف ہے، تو اس بنیاد پر اس کو بھی کیا پڑھ لیا جائے گا. تو اس طرح سے اگر کیا مثال کے طور پر الف سے پہلے اگر پور حرف ہوگا تو اس وقت پور پڑھا جائے گا، باریک حرف ہوگا تو باریک پڑھا جائے گا. جیسے زالا، تو زا جو ہے یہ باریک حرف ہے، اس لیے الف کو بھی کیا پڑھ لیا جائے گا؟ باریک پڑھ لیا جاتا ہے. ہم جیسے پڑھ لیں گے زالا، تو یہاں پر قال زالا، یہ فرق ہونا چاہیے. تو یہ تھا الف کا قاعدہ کل. اور اللہ کا لام کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پور، زیر ہوگا تو باریک. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کل مثال کے طور میں نے آپ کو کہا تھا هو اللہ، هو اللہ، یہ کل کی مثال میں دی تھی. کیونکہ اس اللہ سے پہلے جو واو ہے، وہاں پر جو زبر ہے، تو اس بنا پر اگر زبر پیش ہوگا، جیسے رسول اللہ، رسول اللہ، تو یہاں پر بھی ان دونوں صورتوں میں کیا پڑھ لیا جائے گا؟ پور پڑھا جائے گا. کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے جو حرف ہے اس پر کیا ہے؟ زبر ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ ہے، جو یہاں پر جو اللہ ہے، اس سے پہلے والے جو حرف ہے وہ لام ہے، اس پر پیش ہے. اس بنیاد پر تو کیا میں نے کل کہا تھا، اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پور، زیر ہوگا تو باریک. جیسے میں نے کہا تھا باللہ، جیسے اس کی مثال میں نے دی تھی کل باللہ. یہ تھی کل کی 2 صورتیں. تو لہٰذا اتنا تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اللہ کے لام کا قاعدہ اور الف کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا. اب جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے را، کیونکہ آپ کو پتا ہے حروف مستفلہ میں سے را، یہ را بھی حروف مستفلہ میں سے. لیکن یہ کبھی میں نے کہا تھا کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ کیا کیے جاتے ہیں؟ پور پڑے جاتے ہیں. اور حروف مستفلہ وہ ہمیشہ باریک پڑے جاتے ہیں. لیکن حروف مستفلہ میں سے 3 الف، اللہ کا لام اور را،
یہ کیا پڑھے جاتے, کبھی پور پڑھے جاتے, کبھی باریک پڑھے جاتے. الف کو آپ نے دیکھ لیا کہ کب پور پڑھا جائے گا, کب باریک پڑھا جائے گا. جب اس سے پہلے پور حرف ہوگا تو اس سے پہلے پور حرف ہوگا تو پور پڑھا جائے گا, باریک حرف ہوگا تو باریک پڑھا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہم نے پڑھا اللہ کا لام, اس سے پہلے زبر پیش ہوگا تو پور, زیر ہوگا تو باریک. تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے, آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے را. اب را کی 3 حالتیں, را کی اس طرح لکھو آپ 3 حالتیں, اس کی 3 حالتیں. یہ جو را ہوتا ہے یہ 3 حالتوں پر آتا ہے. الف جو ہوتا ہے اس کی کوئی حالت نہیں ہے, وہاں پر مختصر کہا گیا ہے. جو اللہ کا نام ہے اس پر بھی مختصر کہا گیا ہے. لیکن را کی 3 حالتیں, 3 حالتوں پر یہ کیا آ سکتا ہے. اس کی بہت سارے حالتیں ہیں. ویسے جو ہمیں جو یہاں پر مطلب خاص طور پر جو ہمیں کہا گیا, مطلب جو مقصود ہے ہمارا خاص طور پر, وہ 3 جو امپورٹنٹ ہے زیادہ, وہ را کی بہت ساری صورتیں ہیں. را ممالا بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہے, اس کی طرف بھی انشاءاللہ جائیں گے. لیکن را کو جہاں پر جو مستقل میں سے وہ 3 حالتیں اس کی. ایک ہے را متحرک, را متحرک, را متحرک, را متحرک ایک. دوسرا را ساکن, را ساکن ما قبل متحرک, یہ 2 ہو گئے. اور تیسرا یہاں پر را ساکن, را ساکن ساکن ما قبل متحرک, 2 ساکن, را ساکن ساکن, اس طرح بولے را ساکن ساکن ما قبل متحرک. اس کو آپ لکھ لیجیے کاپی پر. را کی 3 حالتیں ہیں. ایک را جو متحرک ہوتا ہے, اور دوسرا جو را ہوتا ہے را ساکن ما قبل متحرک, اور تیسرا را ساکن ساکن ما قبل متحرک. یہ 3 اس کی ابھی میں اس کو صرف بتا رہا ہوں کہ را متحرک, را ساکن ما قبل متحرک, تیسرا را ساکن ساکن ما قبل متحرک. یہ را جو آتا ہے 3 حالتوں پر آتا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں گا کہ را متحرک پہلے کسے بولتے ہیں, پھر اس کا قاعدہ بتا دوں گا آپ کو. پہلے آپ کو ضروری ہونا چاہیے, پتا ہونا چاہیے کہ را متحرک کسے بولتے ہیں. ابھی ہم را متحرک کی طرف دیکھیں گے. جو را متحرک ہے, پھر سے اگر آپ کسی کو کوئی نہیں لکھ پایا تو انشاءاللہ پھر سے اس کو آخر میں پھر سے دہراؤں گا میں. تو را متحرک کسے بولتے ہیں, وہ را جس پر زبر, زیر, پیش ہو, یہ تینوں حرکات پہ آ جائے. وہ را جس پر زبر بھی ہو, آ سکتی ہو, مطلب زبر بھی ہو, کبھی زبر ہو, کبھی زیر ہو, کبھی پیش ہو, اس کو را متحرک بولتے ہیں. بالکل اس کی اب تعریفیں بھی یاد رکھے, باقی اتنا زیادہ یاد نہیں رکھنا ہے. وہ را جس پر زبر, زیر, پیش ہو. پھر اس کے بعد آتا ہے دوسرا جو ہم نے بتا دیا تھا آپ کو, را ساکن, را ساکن ما قبل متحرک. اگر آپ دیکھیں گے را ساکن, انہیں را ساکن بالکل اردو میں اگر آپ اس کا ترجمہ را ساکن, وہ را جو ساکن ہو, ما قبل متحرک, اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو, کوئی متحرک ہو. کیا ہو, اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش ہو. کیونکہ متحرک آپ کو پتا چل گیا, را متحرک اس کو بولتے جس پر 3 حالتیں ہو. لیکن را ساکن ما قبل متحرک, ما قبل بولتے جو اس سے پہلے, ما قبل اس کو ما بعد, اس کے بعد ما قبل اس سے پہلے, یعنی را سے پہلے. را ساکن اس کو بولتے ما قبل متحرک, وہ ساکن را یا وہ را ساکن جس سے پہلے متحرک لفظ ہو, یعنی جس سے پہلے جس سے پہلے والا حرف متحرک ہو. مثال کے طور پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو, ہم اس طرح لکھیں گے وہ را, اس کو میں یہاں لکھوں گا اوپر, کیونکہ را کی 3 حالتیں آپ نے لکھی ہوگی. را ساکن ما قبل متحرک, وہ را, تعریف اس کی, وہ را جو ساکن ہو
वो रा जो साकिन हो और इससे पहले जबर जेर पेश हो। इसकी मिसालें भी इंशाल्लाह आखिर में दे दूंगा, जिसका कायदा बयान करूंगा। तो रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक, वो रा जो साकिन हो, वो रा जो साकिन हो और उससे पहले जबर जेर पेश हो, उसको रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक। ये था दूसरा। और तीसरा जो है वो है, तीसरा जो आप मैं बयान करने जा रहा हूं आपको, वो है रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक। रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक। आसानी से आप समझ सकते हैं इसको भी, अगर आप जैसे डेफिनेशन को आप देखेंगे, रा साकिन वो रा जो साकिन हो, साकिन और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन। एक रा मिसाल के तौर पर रा होगा, ये साकिन होगा, और इससे पहले भी जो रा होगा वो भी साकिन होगा। ये कब होता है? वो वक्फ की सूरत में होता है। मैं आपको बयान कर दूं कायदे में उसको पूरा, लेकिन अभी आप इतना रहो, याद रखो, वो साकिन रा, वो रा है साकिन जो साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, यानी दो साकिन मिले, इल्तिमास साकिन हो जाए, मा कबल मुतहर्रिक। और उससे पहले जो, यानी मिसाल के उससे पहले वाला हर्फ जो, तो उस पर क्या हो? जबर जेर पेश हो, यानी दो साकिन मिल जाए, पहला भी साकिन रा हो, मतलब उसके बाद जो साकिन रा हो वो भी साकिन हो, रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक, या उससे पहले जो हर्फ हो वो साकिन हो और उससे पहले जो मुतहर्रिक हो, मिसाल को उस पर जबर जेर या पेश हो। मैं आपको मिसाल डेफिनेशन आप लिखते जाइए इसकी। रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक की मैं आप डेफिनेशन लिखिए। वो रा जो साकिन हो, वो रा जो साकिन हो, वो रा जो साकिन हो और उससे पहला हर्फ और उससे पहला और उससे पहला हर्फ और उससे पहला हर्फ साकिन हो, वो रा जो साकिन हो और उससे पहला हर्फ भी साकिन हो, हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले जबर जेर पेश हो। फिर से आप की तरफ, रा साकिन, यानी जो रा हो वो साकिन हो, साकिन जो उससे पहला वाला हर्फ हो वो भी साकिन हो। अब ये जरूरी नहीं कि रा हो, कोई भी हर्फ हो, रा साकिन जो रा हो वो साकिन होगा और उससे पहला वाला हर्फ वो भी साकिन होगा। मा कबल मुतहर्रिक, फिर उस साकिन हर्फ से जो दूसरा वाला मतलब साकिन होगा, उससे पहले वाला हर्फ जो होगा मुतहर्रिक होगा, उस पर जबर जेर पेश होगा। बस इतनी तारीफ है आप लिखो अभी। वो रा जो साकिन हो और उससे पहला वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले जबर जेर पेश हो। तो मतलब ये आप बिल्कुल मुख्तसर, रा साकिन वो रा जो साकिन हो और उससे पहला वाला हर्फ भी साकिन हो, मा कबल मुतहर्रिक, और उस वाले साकिन हर्फ से पहले क्या हो? जबर जेर पेश हो। इसकी भी कई हालतें हैं, वो भी आगे इंशाल्लाह बयान करेंगे। वो रा जो साकिन हो और इससे पहला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले जबर जेर पेश हो, इसको बोलते रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक। अभी मैंने आपको सिर्फ तारीफें करवा दी इसकी, अभी इसके कवायद बयान नहीं किए, इसके कानून और इसके जो ज़ाबिते हैं वो भी इसके बयान नहीं किए। लेकिन अभी आप फिर से कहिए, मेरे साथ कहिए अभी, रा मुतहर्रिक। पहले जो रा की पहली हालत है, तीन हालतें होती है, रा की तीन हालत होती है, रा मुतहर्रिक, रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक, रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक। फिर से आप कहिए, रा मुतहर्रिक, रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक, रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक। अगर आप इसकी तारीफों की तरफ ही देखेंगे, रा मुतहर्रिक वाला वो रा जिस पर जबर जेर पेश हो, क्योंकि आपको याद रहेगा। फिर दूसरे वाले में भी आपको जरूरत लगे, रा मुतहर्रिक किसे बोलते हैं। अब रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक, वो रा जो साकिन हो और उससे पहले जबर जेर पेश हो, उससे पहले वाले हर्फ पर क्या हो? जबर जेर पेश हो। इस तरह से रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक, वो रा जो साकिन हो और उससे पहला वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले जो उसके बाद मतलब उसके बाद तो कहेंगे, उससे पहले वाला जो हर्फ होगा उस पर क्या होगा? जबर जेर पेश होगा, उसको बोलेंगे रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक। अब रा मुतहर्रिक का कायदा, अब इस तरह में लिखूंगा रा, ये अहम है, इसको आप ज्यादा ध्यान रखिए। रा मुतहर्रिक का कायदा, जिस तरह मैंने कल आपको बता दिया था, अलिफ
का कायदा भी बता दिया था पहले। अलिफ की तारीफ ही मतलब वहां पर जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें मालूम है अलिफ किसे बोलते हैं। वैसे आप, क्योंकि हमने इससे पहले बयान किया था अलिफ जो हमेशा साकिन होता है, और अगर साकिन में अगर उस पर कोई मद होगा, उसको जज्म होगा तो तब वो हमजा कहलाता है। उस पर हमने तारीफें की थी अलिफ का मतलब फर्क किसे बोलते हैं, अलिफ और हमजा में फर्क। लेकिन अब यहाँ पर जो जरूरी है, जैसे हमने कल बता दिया था रा का मतलब अलिफ का कायदा, उसके अल्लाह का लाम का कायदा, इस तरह आज हम पढ़ रहे हैं रा मुतहर्रिक का कायदा, क्योंकि रा की 3 हालतें हैं। अगर सिर्फ रा का कायदा पढ़ेंगे तो तभी मतलब इसकी वजाहत नहीं हो पाएगी, इसलिए हम रा मुतहर्रिक का कायदा पहले पढ़ेंगे। जो रा मुतहर्रिक वो रा, अब फिर से दो, वो रा जिस पर जबर जेर पेश हो, इसका कायदा क्या है? रा मुतहर्रिक पर अगर जबर पेश होगा, यानी अगर रा मुतहर्रिक पर क्या होगा, जबर पेश होगा, तो सुपूर पढ़ा जाएगा। और अगर जेर हो तो बारीक, अगर जेर हो तो बारीक। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर हम कहूंगा, रा मुतारिक पर अगर जबर पेश होगा तो पुर, और अगर जेर होगा तो बारीक। इतना एक ही कायदा इसका, बिल्कुल एक कायदा इसका। रा मुतारिक बिल्कुल आसान है। रा मुतारिक पर अगर जबर पेश होगा, जैसे मैंने आपको कहा था अल्लाह के लाम का कायदा, अगर उससे पहले जबर पेश होगा तो बारीक। लेकिन यहाँ पर उससे पहले नहीं है, बल्कि उसी रा मुतहर्रिक पर अगर क्या होगा, जबर पेश होगा तो पुर, जेर होगा तो बारीक। जैसे मिसाल के तौर पर कहेंगे, कुरान पाक की मिसाल है, रब्बुक, हम कहेंगे रब्बुक, ये कुरान पाक की मिसाल है, रब्बुक। तो रब्बुक मैंने पढ़ा, रा नहीं पढ़ा, रब्बुक पढ़ा मैंने, क्योंकि अब आपको पता होगा कि जो राय मुतहर्रिक है, आपको पता राय मुतहर्रिक अगर इस पर जबर पेश होगा, अगर इस पर ही जबर पेश होगा, तो आपको पता इस पर जबर है, तो इस बुनियाद पर उसको क्या पढ़ेंगे, रॉ, रा नहीं पढ़ेंगे, रॉ, क्योंकि राय मुतहर्रिक है, रॉ। और रहमा वो अलग में, और रहमा क्योंकि उस पर भी क्या था, तजदीद के बाद उसमें क्या था, जरा और रहमा निर्रहीम, वो आगे आएगा। अगर क्या आएगा, अगर मतलब उससे रा मुतहर्रिक अगर जबर पेश होगा तो फिर जेर होगा तो बारीक। जैसे हम पढ़ेंगे कुरान में रूबमा, रूबमा, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, कुरान पाक की 14वीं पारा में रुबमा। तो आवाज देंगे रुबमा, तो इस पर क्या है, इस वक्त पेश है, यहाँ पर जबर है, इसलिए कायदा रा मुतहर्रिक का कायदा यही है, अगर इस पर जबर पेश होगा तो पुर, जेर होगा तो बारीक। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे रिजालुन, रिजालुन तुल्हीहिम तिजारतुन, जो कुरान पाक में आयत मुबारक है, रिजालुन तो बहुत सारे कुरान पाक में बहुत सारे रिजालुन का जिक्र आया है, और रिजालु कव्वामून अला निसा वगैरह। तो लिहाजा क्योंकि रिजालुन है, तो रिजालुन, आप देखिए रिजालुन, तो इस रिजालुन में देखिए आप यहाँ पर जेर है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे रा, रिजालुन, रिजालुन बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पढ़ेंगे रब्बुक, रब्बुक रुबमा रिजालुन, रब्बुक। आप पढ़ने में देखिए इसका तरन्नुम की तरफ भी जाइए, अगर आप मेरे तरन्नुम की तरफ देख लेंगे थोड़ा सा वाज़ेह फर्क होती है। रब्बुक रुबमा रिजालुन, रब्बुक रुबमा रिजालुन। तो इतना आप एक कायदा याद रख लेना, रा मुतहर्रिक का कायदा है कि अगर उस पर यानी बिल्कुल उस रा पर जबर पेश होगा तो पुर, जेर होगा तो बारीक। उसकी मिसाल मैंने कहा रब्बुका रुबमा रिजालुन। रा मुतहर्रिक का कायदा फिर से याद रहे, रा मुतहर्रिक पर अगर जबर पेश होगा तो पुर, और अगर जेर होगा तो बारीक। उसकी मिसाल मैंने की रब्बुका रुबमा रिजालुन, ये इसका कायदा था, रा मुतहर्रिक का कायदा। रा मुतहर्रिक का कायदा आपको पता होना चाहिए, हर कोई मेरे साथ कहिए। जो दूसरी मिसाल है, दूसरी मिसाल रा साकिन मा कल मुतहर्रिक का कायदा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रा साकिन किसे बोलते हैं, वो रा जो साकिन हो।
لیکن یہ را ساکن، کیونکہ را متحرک ساکن نہیں ہوتا، یاد رکھنا اتنی فرق کہ اپنے ذہن کو بالکل واضح کرتے رہیے. را ساکن، یہ را جو ہوگا یہ ساکن ہوگا، ما قبل متحرک، اور اس سے پہلے والا حرف جو ہوگا وہ کیا ہوگا. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کے لیے قاعدہ مختلف، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ابھی، کیونکہ اس میں سے کچھ چیزیں اور نکل جائیں گی. مطلب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی ضروری ہے ان کی طرف جاننا. لیکن اس کا بھی آپ قاعدہ یہ رکھے، اس کو بھی وہی قاعدہ ہے، را ساکن سے پہلے، را ساکن سے پہلے، را ساکن سے پہلے، کیونکہ یہ را ساکن ہوگا، را ساکن سے پہلے اگر زبر را ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پور، یعنی را ساکن سے پہلے جو را ساکن سے پہلے والا حرف جو ہوگا اگر اس پر زبر پیش ہوگا تو پور، اور اگر زیر ہوگا تو باریک. زیر ہوگا تو باریک، اتنا قاعدہ آپ یاد رکھ لیں. را ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو باریک، زیر ہوگا تو باریک. جیسے ہم کہیں گے مثال کے طور پر، ایک مثال میں یہاں پر دوں گا، یرجعون، قرآن پاک کی مثال ہے یرجعون. دیکھیے یہاں پر را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس سے پہلے یہ ایک مثال ہے یرجعون، اور دوسرا تھا یرجعون. اس کا مجبور کسے گا یرجعون، یہاں پر پیش ہے. میں نے وہی کہا را ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پور، تو ہم پائیں گے یہاں پر یرجعون، ایسے پڑھیے یرجعون، 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 یر نہیں پڑھنا، یرجعون، منہ میں آواز نہیں ہے، یرجعون. اور مثال کے طور پر باریک کی مثال جیسے ہم پڑھیں گے فرعون، فرعون، کیونکہ آپ کو پتا یہاں پر ساکن ہے، اس ساکن سے پہلے کیا ہے، اس ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے، زیر ہے. فرعون میں تو یہاں پر فرعون، فرعون، بالکل آواز باریک پڑھنی ہے، فرعون، یرجعون، 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 فرعون، فرعون، تو اس طرح پڑھیں گے. یہ تو ایک بات واضح ہو گئی، ایک بات جو ہے جس کی طرف میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ یہ کہ را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک. جیسے یرجعون، 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 فرعون. یہ ایک آپ یاد رکھیے ضروری بات ہے، را ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک. اس کی مثال میں نے کہا آپ کو یرجعون، یرجعون، فرعون. یہ قاعدہ کلیہ ہے، مثال کے طور پر قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کیا ہوگا، مطلب زیر ہوگی تو باریک. لیکن اس کے لیے قاعدہ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ را ساکن سے جو را ساکن سے پہلے زیر ہو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں علماء کرام نے بیان کی. اب یہاں پر اور 3 شرطیں ہوگی، لہذا میں چاہتا ہوں کہ وہ 3 شرطیں بھی آپ جان لیجیے کہ کب باریک ہوگا. مطلب اس کے لیے بھی شرطیں رکھی گئی ہیں. ایک تو ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ اگر اس پر زیر ہوگی تو باریک ہے، مطلب اس سے پہلے والے حرف پر باریک ہوگا. لیکن اس کے لیے 3 شرطیں. آپ اس طرح لکھیے، آپ را ساکن سے پہلے زیر ہو، اس طرح لکھو آپ، را ساکن سے پہلے زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر ہو، اس کے باریک ہونے کی، اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. اس کی 3 شرطیں ہیں.
लिहाजा आप इतना याद रख लीजिए कि आप 3 शर्तों पर मुनहसर हुआ, यानी जहां पर हम रा साकिन पढ़ेंगे, एक तो कायदा कुल्लिया बता दिया, उससे पहले जेर होगी तो बारीक पढ़ा जाएगा, लेकिन अब उस बारीक पढ़ने से पहले भी कुछ शर्तें हैं। यदि मिसाल के तौर पर हम कहेंगे तो उसके लिए आप मुख्तसर में आपको आज जो एक ही पढ़ाऊंगा, तो लिहाजा उसकी सिर्फ बताऊंगा कि रा साकिन से पहले जेर असली हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। जेर असली किसे बोलते हैं? जेर असली वो है जो हर हाल में बाकी रहे, और दूसरी जेर हो तो जिसको जेर आरजी बोलते हैं, वो जो वस्ल की सूरत में, जैसे इरजिऊना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया पढ़ते हैं, ये जो वहां पर हमजा राजिर इर पढ़ते हैं ना, ये असल में असल नहीं, ये आरजी है वहां पर। तो ये वस्ल की सूरत में क्या है, गिर सकता है, तो लिहाजा वस्ल की सूरत में क्या करते हैं, इसको हम गिरा देते हैं, इस जेर को गिरा देते हैं, तो लिहाजा उसको आरजी बोलते हैं। लेकिन जो असल होता है, मिसाल के तौर पर फिरआउन में आपको कहूंगा फिरआउना, फिरआउना, ये जो है, ये जो यहाँ पर जेर है, ये असली है, यहाँ पर जेर असली इसको बोलते हैं, जेर असली। और दूसरा था जेर आरजी, जेर आरजी, ये दो होते हैं। तो रा साकिन से पहले जेर हो तो उसके बारीक होने की 3 शर्तें मैंने तो ऐसे बता दिया। एक मुतलकन बात यह है कि इससे पहले जेर हो तो बारीक, लेकिन इसके लिए उलमा किराम ने कहा कि जेर असली हो, क्योंकि कभी कभी जेर आरजी होती है, तो जेर आरजी की बुनियाद पर क्या होता है, वहां पर मतलब वहां पर बारीक नहीं पढ़ा जाता, वहां पर बिल्कुल सुतरक कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए जेर असली होना चाहिए। तो अगर उस वक्त क्या किया जाएगा, बारीक पड़ा। अगर जेर असली ना हो, जेर आरजी हो, तो उस वक्त के अलग उसके लिए कवानीन है। अल्लाह जो इंशाल्लाह तबारक व तआला कल हम इस दर्स को आगे लेते जाएंगे। रा साकिन से पहले जेर हो तो उसकी 3 शर्तें, तो लिहाजा इस 3 शर्तों को इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे कल। तो उसके बाद हमें जो आखिरी बचा है, फिर आखिरी कायदा रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला में दीन समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे